जो बोले सो निरभै श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निरभै स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी की जय। सतगुर भुखे प्रेम प्यार दे संगत भुखी अरदासां दी। सतगुर भुखे प्रेम प्यार दे संगत भुखी अरदासां दी। कागजां दी अरदास करा के मंगदे पंड सुगातां दी। बई कागजां दी अरदास करा के मंगदे पंड सुगातां दी। गुरु प्यारी साध संगत जियो फरमान है, जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवै। अनुसार जदों असीं अंतर ध्यान होके अपने सच्चे सतगुर जी कोलों जो भी मंगते हाँ वो जरूर मिलता है, वो जरूर मिलता है। पर सानू सोचना चाहिदा है, जो असी दाता मंगते हाँ उन्हां नूं लैण वास्ते सानू कई जन्म इत्थे आउणा पैंदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडे सतगुर तां सानू जन्म मरण दे जेल खाने चों आजाद कराउणा चाहुंदे हन। जिस नूं सच्चा सतगुर मिल जांदा है उस नूं तां दोहां जहानां दीयां दातां ही मिल जांदियां हन। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आपां स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज पठानकोट वालियां तों श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दी रब्बी बाणी दा सतसंग सरवण करिए अते खुशियां प्राप्त करिए। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु रविदास महाराज जीओ, श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी गुरु महाराज जीओ, समूह साध संगत जीओ, आप सब नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संजुगत है, हर भगत हृदय नाहि। चरणार बिंद न कथा पावै, सुपुच तुल समान। खट कर्म कुल संजुगत है, हर भगत हृदय नाहि। चरणार बिंद न कथा पावै, सुपच तुल समान। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੀਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਊਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ
ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੂਜੀਐ ਵਿਪਰ ਸੀਲ ਗੁਣਹੀਨਾ, ਨਾਹੀ ਨਾ ਸੂਦਰ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਗੀਨਾ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰੋ, तो ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੋਗੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਾ, तो ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, तो ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की कीच। कि कोई भी इंसान किसी जाति विच जन्म लैके नीच नहीं बनता, बल्कि नीच वो हुंदा जो नीचे कर्म करता है। गुरु जी ने यह भी कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। गुरु जी ने किसी जाति नू माड़ा बिल्कुल नहीं किया। इस श्लोक नू बहुत समझन दी जरूरत है। कई बारी कई लोग श्लोक सुनते सार ही ये कह उठते हैं कि गुरु जी ने ये की कह दिता, गुरु जी ने किसी जाति ते खास तय कीता है। नहीं नहीं, गुरु जी ने किसी भी जाति ते तय नहीं कीता। ये श्लोक बहुत समझन दी जरूरत है। गुरु जी कह रहे ने, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। कि जिस व्यक्ति च कोई गुण ना होवे, वो मगरों उठदा है, शराब पहला पी लैंदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹੀ, तो दोनों समाजां दे विच फिर जान आई। दोने चंगे कर्म करन नूं मजबूर हो गए। एक पासे ब्राह्मण समाज ने यह सोच लिया कि जेकर असी चंगे कर्म नहीं करांगे तो असी पूजा दे योग नहीं होवांगे। और दूसरे पासे एक गरीब समाज ने भी सोच लिया कि अगर असी चंगे कर्म करते हां तो असी पूजा दे योग हो सकते हाँ। गुरु जी दी ये बाणी
ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਯੁਗਤ ਹੈ। ਖੱਟ ਕਰਮ, 6 ਕਰਮ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੇਦ ਪੜਾਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਰਮ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇਹ 6 ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾ ਕਥਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਉਸ ਪੁੱਛ ਤੁਲ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਮ ਉੱਚ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਚੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿਹ ਪਦ ਹੈ ਅਮਰਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸੇਖ ਰਹਾਉ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਕਿਹ ਪਦ ਹੈ ਅਮਰਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸੇਖ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਚ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਤ ਤੇ ਕਹਿ ਪਦ ਅਮਰਿਓ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਪਤ ਤਿਉ ਜਨਾ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸਪਤ, ਤਾਸ ਸਮਤੁਲ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕੋ, ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰਿਓ, ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋ। ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਦਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕਵਲਾਸਪਤ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰਿਓ, ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕੋਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਅਵਗੁਣ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚ ਬਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਗਤ ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬੋ ਸੁਹੇ, ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ, ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਭੇ ਸਰੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਸੀਂਬੇ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਈ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਨਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਸਾਈ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ
कदे भी किसे ने मन च यह सोच नहीं लियानी कि मैं नीच हाँ, मैं ऊंच नहीं हो सकदा। गुरु जी कहंदे ने आ तू उस नाम दे नाल जुड़, तू अपने आप ही महान हो जाएगा, तू अपने आप ही ऊंच हो जाएगा। गुरु पातशाह अपनी बाणी च अगे आऊं फरमाउंदे हन। स्वान छतरु आजात सब ते कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा क्या सराहे, तीन लोक परवेश। स्वान सतरु आजात सब ते कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा क्या है सराहे, तीन लोक परवेश। सवान सतरु आजात सब ते कृष्ण लावे हेत। लोग वपारा क्या है सराहे, तीन लोक परवेश। सतगुरु रविदास महाराज जी भगवान वाल्मीकि ते ही फिर कह रहे हैं, पर इतना जरूरी है, गुरु जी ने पहला त्रेते युग की गल की, हुण द्वापर युग की गल की। और ये मन्निया जाता है कि भगवान वाल्मीकि जी आ सकती हुए हैं और जुगां जगंतरां तक वो ज्योति रही है। सवान सतरु, सवान कुत्तियां नूं कहा जाता है, सतरु दुश्मन नूं। कुत्तियां दे दुश्मन भगवान वाल्मीकि जी। इत्थे बहुत सारे विद्वानां दी या दास नूं जदों किताबां पढ़न दा समां मिलिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आम करके उन्होंने जो ये कुत्ते आम गलियां बाजारां च फिरदे ने उन्हां लई ही कहता कि इन्हां दे दुश्मन सन। नहीं नहीं नहीं, भगवान वाल्मीकि जी इन्हां ते दुश्मन नहीं सन। ਉਹ ਸਵਾਨ ਸਤਰੂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਵਾਨ ਮੋਹ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਹ ਸੀ ਨਾ ਲੋਭ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। क्या भगवान वाल्मीकि जी त्रेते और द्वापर च भी रहे? हाँ, इसी करके इन्हां नूं आद शक्ति कहा जाता है। ये द्वापर युग च भी सन, त्रेते च भी सन। गुरु जी कहंदे ने भगवान कृष्ण जी भी इन्हां नाल प्यार करदे सन। इतिहास दे मुताबिक कहंदे ने जदों पांडवां ने अश्वमेध जग कीता तो पूरे ऋषियां मुनियां नूं बुलाया गया और उन्हां नूं ये गल कही गई सी कि तुहाडा भंडारा जदों भी संपूर्ण होवेगा आकाश च घड़ियाल खड़कणगे। भंडारा सारियां ऋषियां मुनियां नूं खिला दिता गया पर आकाश च घड़ियाल ना वजे। सारे पांडव इकट्ठे हो करके भगवान कृष्ण जी दे पास गए, कहन लगे महाराज जी असी अश्वमेध जग कीता और तुसी क्या सी कि जदों भी तुहाडा भंडारा संपूर्ण हो जाएगा आकाश च घड़ियाल खड़कणगे। महाराज जी पर आकाश च घड़ियाल खड़के नहीं कि साडा भंडारा संपूर्ण नहीं होया? भगवान कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए, कहन लगे हाँ
ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਂਡਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੌਣ ਸੰਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਜਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਉਸ ਨੀਚ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਂਡਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੱਜਣ ਵੱਲ, ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਅਮੀਰ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ 101 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ 101 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 101 ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰੋਪਦ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲੋ। ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਸਾਂ ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ 101 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਸਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 101 ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦ੍ਰੋਪਦ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 101 ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 101 ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਤੋ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ 2-4 ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਭਗਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਦ੍ਰੋਪਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 101 ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰੋਪਦ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 101 ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਐ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦ, ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ? ਹਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਫਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਫਲ ਇੱਕ ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਦਮ ਗਿਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 101 ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 101 ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਫਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉਧਾਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਦ੍ਰੋਪਦ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਚਿੱਪੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦ੍ਰੋਪਦ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਹੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੋ ਜੋ ਕੜਿਆਲ ਸੀ,
फिर नहीं खड़किया। भगवान वाल्मीकि जी ने भोजन खा लिया। सारे पांडव भगवान कृष्ण जी दे पास आ गए ते जदों भगवान कृष्ण जी दे पास आके कहन लगे, महाराज हुण ते सारियां ने ही भोजन छक लिया, भगवान वाल्मीकि जी ने भी खा लिया ते हुण भी भंडारा संपूर्ण नहीं होया, हुण भी आकाश च घड़ियाल नहीं खड़किया। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि हुण तुहाडे चों किसी ने किसी दी निंदिया कर दित्ती है। ना महाराज, असी किसी संत दी निंदिया नहीं कीती। कहंदे नहीं, हो गई है। नहीं महाराज, असी नहीं कीती। द्रौपद नूं पुछो। द्रौपद नूं बुलाया गया, कहन लगे, क्या द्रौपद तू किसी दी निंदिया ते नहीं कीती? ना महाराज जी, पर एक छोटी जी गल मेरे मन च जरूर आ गई। जदों 37 प्रकार दे खाने मैं तैयार कीते, भगवान वाल्मीकि जी नूं खाण वास्ते दिते, तो उन्होंने सारे दे सारे जदों इक्को चिप्पी च पा ले और उन्होंने मिक्स कर दिता, तो मेरे मन च सोच आई कि इनू विचारे नू पता ही नहीं कि इन्हां दा स्वाद की हुंदा। कहंदे बस एहो ही निंदिया होगी, हुण तैनू माफी मंगनी पवेगी। उदों द्रौपद ने उन्हां कोलों माफी मंगी तो घड़ियाल खड़किया। उस टाइम ते भगवान कृष्ण जी भी उन्हां नाल प्यार करदे सन, क्योंकि उन्हां दे बिना जो असुमेध जग सी संपूर्ण नहीं सी होया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जेड़ा भी नाम जप लैंदा वो वाकया ही बड़ा महान हो जांदा है, वो बड़ा ही ऊंच हो जांदा है। सतगुरु रविदास जी शबद दियां आखिरलियां पंक्तियां दे विच अगे आउं फरमाउंदे हन। अजामल पिंगला लोबत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरहे रविदास। अजामल पिंगला लोबत कुंचर गे हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरहे रविदास। सतगुरु जी हुण उन्हां लोकां दी गल कहिंदे हन जिन्हां लोकां नूं कई वारी ये गल कही जाए कि तुसी भी नाम वाले पासे जुड़ जावो, तुहाडा भी कल्याण हो जाएगा। तो उन्हां दा जवाब हुंदा है, कित्थे, असी ते बड़े पापी हां, साडा कल्याण कित्थे होना है। तो गुरु जी कहिंदे ने, अजा मल पिंगला लोवत कुंचर गे हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरै तू क्यों ना तरह रविदास। ऐ इंसान, तू क्यों सोच लिया मेरा सुधार नहीं होना, मेरा कदे भी कल्याण नहीं होना। तू देखते सही वो अजामल वल कितना पापी सी। सारियां संगतां जानदियां ने अजामल दा इतिहास। अजामल बहुत ज्यादा पापी दुराचारी हो गया। तो एक महापुरुष ओदे घर आए, वो कहने लगे, तेरा बाप ते बहुत चंगा सी, तू इतना दुराचारी हो गया है, इन्हां दुराचारी कर्मां नूं छड्ड दे। कहन लगा, ना महाराज, मैं इन्हां कर्मां नूं नहीं छड्ड सकदा। पर जदों उन्हां ने उन्नू सच दी गल नाल जोड़िया, जदों उन्नू असलीयत दसी, जदों उन्नू ज्ञान दिता, तो आखिर उसनू ज्ञान हो गया। कहन लगा, महाराज, मैं बुरे कर्म ते छड्ड दिंदा हां,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰੈਣ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਰੈਣ ਨਰੈਣ ਕਰਦਾ ਮੋਕਸ ਪਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰੈਣ ਸੀ। ਤੋ ਨਰੈਣ ਨਰੈਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾਸੀ ਔਰ ਉਧਰ ਸਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਜ ਨਾਮ ਹਾਥੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਤਨੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਵੇਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨ, ਸੇਟੇ ਸਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਸਹਾਰਾ ਤੋੜ ਸਮਾਨ। ਜਾ ਸਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾ ਬਾਂਧ ਕਰ ਹਾਥ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਚਰਨੀ ਧਰਿਆ ਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚ ਬੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਐ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਕਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਮੰਤਰਮ ਰਵਿਦਾਸ ਬਚਨਮ ਕੋਟ ਦੋਸ ਵਿਨਾਸ਼ਨਮ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਰਨਮ ਧਿਆਨ ਦਰਨਮ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨਮ। ਸਮੰਤਰਮ ਰਵਿਦਾਸ ਬਚਨਮ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਪੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ।